Hello everyone, welcome to our channel. In the video the periodic classification of elements in the lesson part 3 video வந்து பார்க்க போறோம். இந்த part 3 வீடியோல the modern periodic table இந்த டாபிக் பத்தி இந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். நம்ம வந்து ஏற்கனவே part 1 and part 2ல வந்து Dauberenian triads அதே மாதிரி Newland law of octaves அதுக்கு அப்புறமா வந்து Mendeleev's periodic table. So இத பத்தி வந்து நம்ம கவர் பண்ணிருப்போம். இப்போ லாஸ்ட் டாபிக் வந்து the modern periodic table. In 1913 Henry Moseley showed that the atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic mass. So என்ன சொல்றாங்க அப்படினா நம்ம வந்து Mendeleev's periodic tableல வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படினா எப்படி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிருப்பாங்க அப்படினா atomic mass வந்து increasing orderல தான் வந்து elements அரேஞ்ச் பண்ணிருப்பாங்க. ஆனா modern periodic tableல atomic number increasing orderல அரேஞ்ச் பண்ணிருப்பாங்க. Accordingly Mendeleev's periodic law was modified and atomic number was adopted as the basis of the modern periodic table. So என்ன சொல்றாங்க அப்படினா Mendeleev's periodic lawல atomic mass னு இருந்ததுல அத வந்து modify பண்ணி atomic number அப்படினு வந்து மாத்துனாங்க. அததான் வந்து modern periodic law அப்படினு வந்து சொன்னாங்க. So modern periodic law can be stated as follows. Properties of an element are a periodic function of their atomic number அப்படின்னு மாத்துனாங்க. So Mendeleev's periodic lawல வந்து நம்ம என்ன பார்த்திருப்போம் அப்படினா properties of element are a periodic functions of their atomic masses அப்படின்னு வந்து பார்த்திருப்போம். Modern periodic lawல வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த atomic masses எடுத்துட்டு atomic number அப்படின்னு வந்திருக்கும். Let us recall that the atomic number gives us the number of protons in the nucleus of an atom and this number increases by 1 in going from one element to the next. So இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படினா the atomic number வந்து எங்கிருந்து வருது அப்படினா அது வந்து என்னது atomic numberனா என்னன்னா the number of protons in the nucleusல இருக்கிற number of protons தான் வந்து இந்த atomic number. அதே மாதிரி இந்த atomic number வந்து increases by 1 from one element to the next. அதாவது இப்போ வந்து நீங்க இந்த டேபிள வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இதான் வந்து periodic table, modern periodic table. இதுல பாத்தீங்கன்னா இங்க 1 2 3 4 5 6 7 போட்டிருக்காங்க up to 118 elements. So இது எல்லாமே வந்து என்னது increases by 1. So இதுதான் இந்த நம்பரிங் வந்து இருக்குல்ல 1 2 3 4 இந்த 118 வரைக்கும் இருக்குல்ல இதுதான் வந்து atomic number. So இது வந்து என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா the atomic number வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. Elements when arranged in order of increasing atomic number led us to the classification known as the modern periodic table. So இதுதான் வந்து modern periodic table. So atomic number 1 increases by 1 in the table. Prediction of properties of elements could be made with more precision when elements were arranged on the basis of increasing atomic number. So இந்த properties of elements வந்து ரொம்ப வந்து கிளியரா வந்து பண்ண முடிஞ்சது எப்பனா elements வந்து அதோட atomic number increasing orderல arrange பண்ணும்போது அத prediction பண்றதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருந்தது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. So இதான் வந்து modern periodic table. So இந்த modern periodic tableல வந்து நம்ம எதெல்லாம் வந்து periods அதே மாதிரி எதெல்லாம் வந்து groups அப்படின்றது வந்து one by one வந்து பார்க்கலாம். As we can see, the modern periodic table takes care of 3 limitations of Mendeleev's periodic table. The anomalous position of hydrogen can be discussed after we see what are the bases on which the position of an element in the modern periodic table depends. So நம்ம வந்து Mendeleev's periodic tableல பார்க்கும்போது ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து அவங்களால ஒரு particular position வந்து தர முடியல because of its unique properties. So அதுதான் வந்து இங்க சொல்றாங்க. ஆனா இந்த டேபிள்ல வந்து ஹைட்ரஜனுக்கும் வந்து ஒரு particular place வந்து இருந்துச்சு. அதாவது anomalous position of hydrogen can be discussed. அது எப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்னா after we see
what are the bases on which the position of elements in the modern periodic table depends. So modern periodic table ல elements ஓட position எப்படி இருக்கு அப்படின்றத வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கு அப்புறமா ஹைட்ரஜன் ஓட position பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So position of elements in the modern periodic table. Next வந்து நம்ம position of elements in the modern periodic table வந்து பார்க்கலாம். So modern periodic table ல வந்து vertical columns இருக்கு, horizontal rows வந்து இருக்கு. மொத்தம் எத்தனை vertical columns இருக்கு அப்படின்னா 18 vertical columns இருக்கு, 7 horizontal rows வந்து இருக்கு. So இந்த elements எல்லாத்தையும் வந்து எப்படி கரெக்டா அந்த particular group and periodல assemble பண்ணிருக்காங்க, place பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றது வந்து நம்ம பார்க்கலாம். So activity 5.4ல வந்து என்ன கொடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னா மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள்ல குரூப் 1 வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். குரூப் 1ல நம்மளுக்கு இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஹைட்ரஜன், லித்தியம், சோடியம், பொட்டாசியம். நான் வந்து பொட்டாசியம் வரைக்கும் தான் வந்து எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறமாவும் வந்து நம்மளுக்கு எலிமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கு. ஸோ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். இந்த 4 எலிமெண்ட்ஸை குரூப் 1ல இருக்கிற இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 எலிமெண்ட்ஸை நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இப்போ இதில் பார்க்கும் போது write down the electronic configuration of the first 3 elements of group 1. So group 1ல இருக்கிற அந்த எலிமெண்ட்ஸ்ல electronic configuration வந்து எழுத சொல்றாங்க. What similarity do you find in their electronic configuration? How many valence electron are present in these 3 elements அப்படின்னு சொல்றாங்க. So இப்போ இந்த group 1ல இருக்கிற அவங்க first 3 elements எடுத்துக்க சொல்றாங்க. நம்ம first 4 elements வந்து எழுதியிருக்கோம். So இப்போ இதுல பார்க்கும் போது இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து என்ன இருக்கு, ஒரு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு. வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் அப்படின்னா அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்ல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்போ லித்தியம் வந்து பார்க்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்ல மொத்தம் வந்து அட்டாமிக் நம்பர் வந்து 3. ஸோ அப்போ வந்து என்ன வரும், ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்ல 2 எலக்ட்ரான்ஸ் போயிடும், மிச்சம் இருக்கிற அந்த 1 வந்து நம்ம இங்க 1 போட்டிருக்கோம். ஸோ அப்போ லாஸ்ட் ஷெல்ல வந்து எத்தனை இருக்கும், அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்ல ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இருக்கும், ஒரு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான். அதே மாதிரி சோடியம்ல வந்து 11 வந்து இருக்கு அட்டாமிக் நம்பர். அப்போ வந்து 2, 8, 1. ஸோ இது மூணுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 11 அட்டாமிக் நம்பர் வருது. அதே மாதிரி இதோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லையும் 1 தான் வந்து இருக்கு. அதே மாதிரி தான் பொட்டாசியம்க்கும் வந்து இதோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்ல 1 வந்து வரும். இது வந்து 4th ஷெல்ல வந்து வரும். ஸோ இப்போ இதுல பார்க்கும் போது இந்த குரூப் 1ல இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸ், தட் இஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 எலமெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கும் போது எல்லாத்துக்குமே வந்து வேலன்சி வந்து என்னது 1 தான். ஸோ அதனால தான் வந்து அவங்க இதை வந்து குரூப் 1ல அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பிகாஸ் தீஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஹாவ் த வேலன்சி as 1. அதாவது அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்ல இந்த எல்லா எலமெண்ட்ஸ்க்கும் 1 தான் வந்து இருக்கு. அதனால தான் இது வந்து குரூப் 1ல அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஆக்டிவிட்டியில இருக்கிற மாதிரி வந்து இப்போ நம்ம பார்த்துருந்தோம். ஸோ இப்போ பார்க்கும் போது நம்ம வந்து இந்த பிக்சர்ல நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு, எல்லாத்துலேயுமே வந்து குரூப் 1ல இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸ்லையுமே நம்மளுக்கு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து 1 தான் வந்து இருக்கு. அதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க, யூ வில் ஃபைண்ட் தட் ஆல் தீஸ் எலமெண்ட்ஸ் கண்டெயின் த சேம் நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ். Similarly, you will find that the elements present in any one group have the same number of valence electrons. So வந்து இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ குரூப் 2ல பார்க்கும் போது இந்த 3 எலமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் 3 எலமெண்ட்ஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா குரூப் 2ல இருக்கிற இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 எலமெண்ட்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கோம். பெரிலியம், மெக்னீசியம் அண்ட் கால்சியம் வந்து எடுத்திருக்கோம். ஸோ இதுல பார்க்கும் போது என்ன இருக்குன்னா இந்த செகண்ட் ஷெல், அதாவது த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்ல இந்த 3 எலமெண்ட்ஸ்க்குமே வந்து என்ன இருக்கு, வேலன்சி 2 தான் வந்து இருக்கு. ஸோ எல்லாத்துலயுமே வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்ல 2 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் வந்து இருக்கு. ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இதுல வந்து வேலன்சி வந்து 2. ஸோ செகண்ட் குரூப்ல இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸ்க்குமே வேலன்சி 2. புக்ல வந்து என்ன எக்ஸாம்பிளா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃப்ளூரின், குளோரின் குரூப் 17ல இருந்து வந்து எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்ல இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம செக் பண்ணும் போது அதுல இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ்ல வேலன்சி வந்து சேமா இருக்கும். Hence we can say that groups in the periodic table signify an identical outer shell electronic configuration. ஸோ என்ன சொல்றாங்க, குரூப்ஸ்ல இருக்கிற அந்த நம்பரும் அந்த பர்டிகுலர் குரூப்ல இருக்கிற அந்த எலமெண்ட்ஸும் வந்து சேம் நம்பர் தான் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க.
அதாவது இங்க பாத்தீங்கன்னா group 2ன்னு இருக்கு. group 2ல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ்க்கு வேலன்சி வந்து என்னவா இருக்கு 2 தான் வந்து இருக்கு. அதே மாதிரி group 1ல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ்க்கு வேலன்சி என்னவா இருக்கு 1 தான் வந்து இருக்கு. அதே மாதிரி தான் ஒரு குரூப்லயும் வந்து இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ்க்கு அந்தந்த வேலன்சி தான் வந்து வரும் அப்படின்றது தான் வந்து அவங்க சொல்றாங்க. On the other hand, the number of shells increases as we go down the group. அதே மாதிரி இப்போ வந்து நம்ம குரூப்ஸும் வேலன்ஸியும் வந்து ஒன்னா இருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம். on the other hand இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா the number of shells வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, நம்ம குரூப் கீழே போக 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 நம்மளுக்கு வந்து number of shells-உம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. there is an anomaly when it comes to the position of hydrogen because it can be placed either in group 1 or group 17 in the first period. இங்க first period வந்து இருக்குல்ல, so இந்த first periodல வந்து ஹைட்ரஜன் வந்து இங்கேயும் வைக்கலாம் இல்ல group 17லயும் இருக்கலாம் அப்படின்றதுதான் வந்து அவங்க சொல்றாங்க. சோ அடுத்தது வந்து ஆக்டிவிட்டி 5.5ல வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா, இதே மாதிரி மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள்ல வந்து பார்த்து நம்ம எலமெண்ட்ஸ் தட் இஸ் லித்தியம், பெரிலியம், போரான், கார்பன் இந்த மாதிரி இந்த எலமெண்ட்ஸோட எல்லாத்துலயுமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், இது எல்லாமே வந்து எதுல இருக்கு செகண்ட் பீரியட்ல வந்து இருக்கு. சோ இந்த எலமெண்ட்ஸ் இந்த லித்தியம், பெரிலியம், போரான், கார்பன் இந்த மாதிரி இந்த எலமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, இது வந்து செகண்ட் பீரியட்ல வந்து இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ். சோ இத வச்சு அதே மாதிரி எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. write down their electronic configuration. Do these elements also contain the same number of valence electron அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஆனா நம்மளுக்கு இதுல என்ன கிடைக்கும், you will find that these elements of the second period do not have the same number of valence electron but they contain the same number of shells. ஆனா இந்த சேம் பீரியட்ல வந்து பார்க்கும்போது, அதாவது இந்த பீரியட் தட் இஸ் பீரியட் 2ல இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் நம்ம பார்க்கும்போது என்ன ஆகும்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரே நம்பர் ஆஃப் ஷெல்ஸ் தான் வந்து இருக்கும். குரூப் 1 குரூப் 2 அப்படின்னு பார்க்கும்போது எல்லாத்துக்குமே வேலன்சி வந்து 1 இருக்கும். குரூப் 2ல இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸ்க்குமே வேலன்சி 2ன்னு இருக்கும். ஆனா பீரியட் 1 பீரியட் 2ன்னு பார்க்கும்போது இப்போ பீரியட் 2ல இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸ்க்குமே நம்பர் ஆஃப் ஷெல்ஸ் வந்து எத்தனை இருக்கும், 2 ஷெல் தான் வந்து இருக்கும். You also observe that the number of valence shell electrons increases by 1 unit as the atomic number increases by 1 unit on moving from left to right in a period. So இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, the number of valence shell electrons increases by 1 unit. So இந்த valence shell வந்து நம்ம பார்த்திருந்தோம்ல, இப்போ ஒண்ணுலயும் வந்து இதான் வந்து வேலன்ஸ் ஷெல் எலக்ட்ரான்ஸ். சோ இந்த வேலன்ஸ் ஷெல் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இன்க்ரீசஸ் பை 1 யூனிட். எப்படின்னா அட்டாமிக் நம்பர் வந்து எப்படி வந்து 1 யூனிட் படி இன்க்ரீஸ் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் ஆஃப் த பீரியட்ல, அதே மாதிரி அந்த வேலன்ஸ் ஷெல் எலக்ட்ரான்ஸும் வந்து 1 வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. Or we can say that atoms of different elements with the same number of occupied shells are placed in the same period. இல்லாட்டி வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, atoms of different elements, அதாவது different elements ஒரு பீரியட்ல வந்து எவ்வளவு different elements வந்து இருக்குல்ல. For example, இப்போ வந்து நம்ம பீரியட் 2 எடுக்கும் போது லித்தியம், பெரிலியம், போரான், கார்பன் இப்படி டிஃபரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கு. அதான் வந்து சொல்றாங்க atoms of different elements with same number of occupied shells. அதாவது அவங்க ஆக்குபை பண்ணிருக்க அந்த ஷெல்ஸ் வந்து என்னவா இருக்கும், 2 ஷெல் தான் வந்து ஆக்குபை ஆயிருக்கும். தட் இஸ் ஏன்னா அவங்க செகண்ட் பீரியட்ல இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே. சோ அப்போ ஆக்குபைட் ஷெல்ஸ் வந்து எத்தனவா இருக்கும், 2 தான் வந்து இருக்கும். ஆர் பிளேஸ்ட் இன் த சேம் பீரியட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அது 2 ஷெல்ஸ் ஆக்குபை பண்ற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே எதுல இருக்கு, செகண்ட் பீரியட்ல வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. Na that is sodium, magnesium, aluminium இந்த மாதிரி chlorine and argon belong to the third period of the periodic table. So அடுத்த பீரியட்ல இப்ப அடுத்த பீரியட்ல பார்க்கும்போது சோடியம், மெக்னீசியம், அலுமினியம் இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. அப்போ இதோட ஷெல்ஸ் வந்து எத்தனை இருக்கும், 3 ஷெல் வந்து இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து வச்சிருக்கோம் அப்படின்றது அர்த்தம். Since the electrons in the atoms of these elements are filled in K, L and M shells. அப்பனா 3 shells. என்னென்ன shell? K shell, L shell and M shell.
So இந்த மாதிரி தான் வந்து அவங்க elements வந்து group பண்ணி எழுதிருக்காங்க. Write the electronic configuration of these elements and confirm the above statement. So நீங்க இந்த elementsக்கு எல்லாத்துக்குமே that is third periodல இருக்கிற எல்லா elementsக்கும் நீங்க எழுதும்போது electronic configuration likewise இப்போ நம்ம group 2க்கு வந்து எழுதணும்ல அந்த மாதிரி வந்து ஒரு elementக்கும் இது வந்து group 2க்கு எழுதுனது நம்ம வந்து period 3க்கு எழுதணும்னா இதே மாதிரி எழுதும்போது எல்லாத்துக்குமே வந்து என்ன இருக்கும் shells வந்து 3 தான் வந்து இருக்கும் that is k shell first வரும் அது வந்து 2 electrons occupy பண்ணிருக்கும் அடுத்து வந்து L shell இருக்கும் அடுத்து M shell வந்து இருக்கும் K shell L shell and M shell வந்து இருக்கும் how many elements are there in the first second third and fourth periods so இந்த மாதிரி தான் வந்து elements வந்து அவங்க arrange பண்றாங்க we can explain the number of elements in these periods based on how the electrons are filled in the various shells so இது மாதிரி தான் வந்து எப்படி வந்து electrons வந்து various shellsல எப்படி வந்து arrange ஆயிருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம படிப்போம் The maximum number of electrons that can be accommodated in a shell depends on the formula 2n square. So, எவ்வளோ maximum number of electrons வந்து ஒரு ஷெல்ல இருக்குமோ அது வந்து எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா அதை ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறாங்க 2n ஸ்கொயர்ன்ற இந்த ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிக்கிறாங்க n வந்து என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா shells from the nucleus அதாவது எத்தனை ஷெல் இருக்கோ அதை வந்து represent பண்றது தான் வந்து n so k shell பொறுத்த வரைக்கும் என்னது 2 into 1 square அப்ப வந்து 2 hence the first period has 2 elements இப்ப அடுத்தது L shellல வந்து என்ன இருக்கு 2 into n இருக்கிற இடத்துல நம்ம என்ன போடணும் 2 போடணும் அப்ப 2 போடும்போது 2 square வந்து 4 into 2 வந்து 8 வரும் so அப்ப second periodல எத்தனை elements வந்து கொடுத்திருக்காங்க 8 elements வந்து கொடுத்திருக்காங்க So, second periodல 8 elements இருக்கும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 இருக்கும். The third, fourth, fifth, sixth and seventh periods have 8, 18, 18, 32 and 32 elements respectively. So, அடுத்தது வந்து M shellல வந்து நம்ம பார்க்கும்போது என்ன போடணும் 2 into இதே மாதிரியே வந்து 2 into n square வந்து கண்டுபிடிக்கணும். அப்படி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன வரும் அடுத்தது வந்து 8 elements வரும் அடுத்தது 18 elements வரும் அப்புறம் 18 32 and 32 elements வந்து இருக்கும் நம்மளுக்கு அப்படினு சொல்றாங்க the position of elements in the periodic table tells us about its chemical reactivity so இந்த elements ஓட position periodic tableல அது நமக்கு என்ன சொல்லுது chemical reactivity பத்தி நமக்கு சொல்லுது The valence electron determine the kind and the number of bonds formed by an element. So, the valence electrons வந்து என்ன வந்து சொல்லுது அப்படின்னா அந்த element ஓட kind அதே மாதிரி the number of bonds வந்து elements வந்து form பண்ணுதுல இது எல்லாத்தையும் represent பண்ணுது இந்த valence electrons. Can you now say why Mendeleev's choice of formula of compounds as the basis of deciding the position of an element in this table was a good one? So, இதை வச்சு வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் Mendeleev's choice of the formula compounds ஓட formula வந்து அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காருல அது வந்து எப்படி வந்து இந்த elements ஓட பொசிஷனை டிசைட் பண்ணுது அப்படின்றத வந்து நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து trends in the modern periodic table so modern periodic tableல என்னென்ன ட்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம் so valencyனா என்ன அப்படின்றது வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் The valency of an element is determined by the number of valence electrons present in the outermost shell of its atom. So, atomல இருக்கிற outermost shellல எத்தனை electrons வந்து இருக்கோ அததான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் valency அப்படின்னு சொல்லுவோம். So, நம்ம இதுலயே கூட வந்து பார்த்தோம் outermost shellல எத்தனை இருக்கு 2 electrons வந்து இருக்கு இந்த elementsக்கு எல்லாமே. So, அப்போ இந்த elements ஓட valency வந்து 2 அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். Next வந்து atomic size. So atomic size வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா distance between the center of the nucleus and the outermost shell of an isolated atom. அதாவது distance எங்க இருந்துனா the center of the nucleus ஓட centerல இருந்து outermost shell அந்த atom ஓட outermost shell வரைக்கும் வந்து நம்ம எடுப்போம் அந்த distance தான் வந்து atomic size அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லாட்டினா வந்து radius of the atom அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லலாம் ரெண்டுமே வந்து ஒண்ணுதான்
the atomic radius of hydrogen atom. Hydrogen atom ஓட atomic radius வந்து என்னது 37 pictometer. pm னா pictometer னு அர்த்தம். 1 pictometer equal to 10 to the power minus 12 meter. You will see that the atomic radius decreases in moving from left to right along a period. So ஒரு periodல move ஆகும் மொத elements நம்ம வந்து அந்த அட்டாமிக் ரேடியஸ் வந்து என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும். தட் இஸ் லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் சைடுக்கு வந்து போகும்போது எலமெண்ட்ஸ் 1 by 1 பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அட்டாமிக் ரேடியஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். இது ஏன் அப்படின்னா திஸ் இஸ் டியூ டு த இன்க்ரீஸ் இன் நியூக்ளியர் சார்ஜ் which tends to pull the electrons closer to the nucleus and reduces the size of the atom. இது ஏன் அப்படி இருக்குன்னா நியூக்ளியர் சார்ஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதனால என்ன ஆகும்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நியூக்ளியர் சார்ஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது அது வந்து எலக்ட்ரான்ஸை புல் பண்ணும், க்ளோஸா வந்து புல் பண்ணும், எங்க நியூக்ளியஸ் கிட்ட வந்து புல் பண்ணும். அதனால வந்து ஆட்டமோட சைஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. You will see that the atomic size increases down the group. அது மட்டும் இல்லாம atomic size வந்து increase ஆகும் எப்போ மேலிருந்து குரூப்க்கு கீழே வரும்போது down the group. This is because new shells are being added as we go down the group. So நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு group ஆட் ஆகும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் ஷெல்ஸ் வந்து ஒன்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு போயிட்டே இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுதான் சொல்றாங்க. ஸோ ஷெல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன ஆகும் அட்டாமிக் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். This increases the distance between the outermost electrons and the nucleus so that the atomic size increases in spite of the increase in nuclear charge. So என்ன ஆகுதுன்னா குரூப்ல வந்து மேல இருந்து கீழே வரும்போது அட்டாமிக் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஏன் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஷெல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதனால வந்து நம்மளுக்கு அட்டாமிக் சைஸும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த எலக்ட்ரான்ஸ் அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸும் நியூக்ளியஸும் இன்க்ரீஸ் ஆனாலுமே இந்த அட்டாமிக் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. This increases the distance between the outermost electrons and the nucleus so that the atomic size increases in spite of the increase in the nuclear charge. Nuclear charge வந்து increase ஆனாலுமே என்ன ஆகும் nuclear charge increase ஆகும்போது அந்த outermost electron நியூக்ளியஸ்க்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாகும். ஆனாலுமே ஏன் அட்டாமிக் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா நம்பர் ஆஃப் ஷெல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால அப்படின்னு சொல்றாங்க. Next வந்து metallic and non-metallic properties. As we can see, the metals like sodium and magnesium are towards the left hand side of the periodic table, while the non-metals like sulfur and chlorine are found on the right hand side. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மெட்டல்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, மெட்டல்ஸ் வந்து எங்க இருக்கு left hand side of the periodic table ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. The metals like sodium and magnesium are towards the left hand side of the periodic table, while the non-metals like sulfur and chlorine are on the right hand side. So non-metals எந்த பக்கம் இருக்கு right hand side ல வந்து இருக்கு. In the middle we have silicon, which is classified as a semi-metal or metalloid because it exhibits some properties of both metals and non-metals. So middle ல வந்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு சிலிகான் வந்து இருக்கு. அது வந்து அது என்னன்னு சொல்றாங்க அது மெட்டலாய்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அதுக்கு மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரெண்டுமே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் a zigzag line separates metals from non-metal. So periodic table ல வந்து பார்க்கும்போது ஒரு zigzag line வந்து இருக்கும். So ஒரு zigzag line வந்து இருக்கும். அது வந்து மெட்டல்ஸையும் நான் மெட்டல்ஸையும் வந்து பிரிக்கும். இங்க வந்து என்ன இருக்கு இங்க வந்து metals இருக்கு, இங்க நான் metals வந்து இருக்கு. The border line elements boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium and polonium are intermediate in properties and are called metalloids or semi-metals. இங்க பாத்தீங்கன்னா boron, silicon, arsenium
இது டெலிரியம் இது எல்லாமே வந்து இங்க இருக்கா, இதுதான் வந்து அவங்க சொல்றாங்க. இந்த zigzag lines கிட்ட வந்து உங்களுக்கு இருக்குது இந்த எலிமெண்ட்ஸ்லாம். இந்த பார்டர் லைன் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றாங்க, மெட்டலாய்ட்ஸ் ஆர் செமி மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. As the effective nuclear charge acting on the valence shell electrons increases across a period, the tendency to lose electrons will decrease. So the nuclear charge வந்து act ஆகுதுல valence shell electrons மேல, அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பீரியடா வந்து அதிகமாக என்ன ஆகுதுன்னா the nuclear charge acting on the valence shell electron increases across a period, the tendency to lose electrons will decrease. So electrons lose பண்ற அந்த tendency வந்து decrease ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Down the group, the effective nuclear charge experienced by valence electron is decreasing because the outermost electrons are farther away from the nucleus. So groupக்கு கீழே வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா the nuclear charge and the valence electrons experience பண்ற nuclear charge வந்து decrease ஆகி வந்துட்டே இருக்கு. எதனால அப்படின்னா outermost electrons வந்து nucleusல இருந்து ரொம்ப தள்ளி இருக்கிறதுனால. Therefore these can be lost easily. அதனால வந்து என்ன ஆகும், இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் வந்து ஈஸியா வந்து லூஸ் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Hence metallic characters decreases across a period and increases down a group. So இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா metallic characters வந்து decreases across the period வந்து period ஒன்னா மூவ் ஆக decrease ஆகுது. அதே மாதிரி increases down the group ஒன்னா வந்து டவுன் மேல இருந்து கீழே வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. Non-metals on the other hand are electronegative. Non-metals வந்து electronegative. They tend to form bonds by gaining electrons. Non-metals வந்து electronegative. அவங்க வந்து என்ன பண்ணும் non-metals, அதை வந்து electrons gain பண்ணுது. As the trend in the electronegativity show, non-metals are found on the right hand side of the periodic table towards the top. So non-metals வந்து எங்க இருக்கு, periodic tableல topல right sideல வந்து இருக்கு. நம்ம வந்து பார்த்தோம் right sideல non-metals வந்து இருக்கு. These trends also help us to predict the nature of oxides formed by the elements, because it is known to you that the oxides of metals are basic and that of non-metals are acidic in general. So இது வந்து oxides metals ஓட oxides கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸி. ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் oxides of metal வந்து எப்பவுமே basic in nature, அதே மாதிரி நான் மெட்டல்ஸ் வந்து ஆர் acidic in nature அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த பீரியாடிக் டேபிள்ல வந்து பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு இது ஆல்கலி மெட்டல்ஸ், ஆல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸ், இந்த மாதிரி வந்து டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ், மெட்டல்ஸ், நான் மெட்டல்ஸ், இந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ல வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நோபல் கேசஸ், இது ஹாலஜன்ஸ். அதே மாதிரி வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 57 வரைக்கும் தான் வந்து இருக்கும். அதுக்கப்புறமா 58ல இருந்து 71 வரைக்கும் வந்து நம்மளுக்கு இங்க கீழே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து லாந்தனைட் சீரீஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இங்க பார்க்கும் போது 89 வரைக்கும் தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் 104 வந்து போயிடும். ஸோ மிச்சம் இருக்க எலமெண்ட்ஸ் வந்து இங்க கீழே 90ல இருந்து 103 வரைக்கும் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஆக்டினைட் சீரீஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி ஒன்னு வேற கலர்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. லாந்தனைட் எலமெண்ட்ஸ், ஆக்டினைட் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து இங்க தனித்தனியா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் இந்த டாபிக்கோட இந்த வீடியோ வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.